عظمت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی بلندی کیا ہے، صحابہ کی رفعت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے۔ آئیے پہلے اس بات پر توجہ کیجئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے میرے پیارے پیغمبر کا چہرے پر انوار دیکھا ہو، آپ کی زیارت کی ہو، آپ سے ملاقات کی ہو۔ ادھر رک کر کے میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میں الحمدللہ ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے واعظ بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا۔ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کوئی محنت کر کے بول کے بتانا ہے، کوئی محنت کر کے صحابی بن سکتا، کوئی محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں، کیونکہ جس نے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے، آپ کا دیدار کیا ہے۔ اور میں اپنی محبت کے انداز کے اندر کہہ دینا چاہتا ہوں، کون سا چہرہ دیکھا ہے؟ وانڈو والو توجہ کیجئے گا، عصمت بھائی توجہ کیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر کے چہرے کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے اور کمال کی ترجمانی کی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح اللہ کو آپ کہتے گئے، اللہ آپ کو اسی طرح ہی بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، بات نہیں سمجھے ہیں، میں اس بات کو آگے چلیے میں اپنے انداز کے اندر ایک اہل زبان بولا ہے، کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، یہ تو میرے پیارے پیغمبر کی عظمت ہے، آپ کے چہروں پر خوشی دیکھ کر کے میرے ذہن کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اندر ایک گردان آئی ہے، وہ میں نے آج پڑھنی تو نہیں تھی لیکن میں وہ اس جگہ پہ پڑھتا ہوں جہاں پر لوگ بڑی محبت والے ہوں، میں نے آج پڑھنی نہیں تھی لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر کے آج میں پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ پیارے پیغمبر کی عظمت کے اندر یہ گردان میں نے پورے پاکستان کے اندر پڑھی ہے، جہاں پر پڑھی ہے لوگوں نے بڑی محبت سے نوازا ہے۔ آج آپ کی محبت دیکھنی ہے کہ کس طرح آپ کو پیارے آقا سے پیار ہے۔ سن میری محبت، سن میری عقیدت، میں تجھے بتلاتا ہوں، ہم اپنے پیارے آقا کے بارے میں یوں کہا کرتے ہیں کہ میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ۔ میرے آقا کی جوانی اعلیٰ، میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ، میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا چلنا اعلیٰ، میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ، میرے آقا کا نہانا اعلیٰ، میرے آقا کا دھونا اعلیٰ، میرے آقا کا کرینا اعلیٰ، میرے آقا کا نگینا اعلیٰ، میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مکہ اعلیٰ، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، میرے آقا کا عمر اعلیٰ، میرے آقا کا عثمان اعلیٰ، میرے آقا کا علی اعلیٰ، میرے آقا کا طلحہ اعلیٰ، میرے آقا کا زبیر اعلیٰ، میرے آقا کا سعد اعلیٰ، میرے آقا کا سعید اعلیٰ، میرے آقا کا حسن اعلیٰ، میرے آقا کا حسین اعلیٰ، میرے آقا کی ازواج اعلیٰ، میرے آقا کی بنات اعلیٰ، میرے آقا کا رکوع اعلیٰ، میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ، میرے آقا کے رخسار اعلیٰ، میرے آقا کی آنکھیں اعلیٰ، میرے آقا
आका की जुल्फ़े आला अपने अंदाज में यूं कह देना चाहता हूं, आपसे सुभान अल्लाह की सदा लेने लगा हूं। जब जुमला पूरा हो, सुभान अल्लाह को बुलंद करना है, सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करना है। मेरे आका का फर्श पे आना आला, मेरे आका का फलक पे जाना आला। अब कोई अहमद बन के फलक पे जा कोई नहीं सकता, मोहम्मद बन के फर्श पे आ कोई नहीं सकता है। आइए अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। यज़दानी साहब तवज्जो कीजिएगा, रबानी साहब तवज्जो कीजिएगा। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मेरे स्टेज पर मेरे बुजुर्ग बैठे हो। दाएं जानी मेरे रियाज यज़दानी साहब बैठे हैं और बाएं जानी माशाल्लाह आपके बड़े मेरे और आपके महबूब शख्सियत हाजी असगर साहब तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी के अंदर आइए जरा अब सहाबा की अज़मत सुनिए। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया, इंशाल्लाह शान मुस्तफ़ा आपके सामने बयान करेंगे इंशाल्लाह। फिर सुनोगे ना इंशाल्लाह, बोल के बताओ फिर सुनोगे इंशाल्लाह। लेकिन आइए जरा आज शान सहाबा बयान कर देना चाहता हूं, जो मैं दिल के अंदर तमन्ना आरज़ू लेकर के आया हूं। आइए जरा, ये तो सहाबी की तारीफ थी। सहाबा के बारे में अल्लाह अपने कुरान के अंदर क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह फरमाते हैं मैं सहाबा से राज़ी, सहाबा मेरे से राज़ी। नहीं समझे, मैं यूं तर्जुमा कर देना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं मैं अबू बकर से राज़ी, मैं उमर से राज़ी, मैं उस्मान से राज़ी, मैं अली से राज़ी, मैं तलहा से राज़ी, मैं जुबैर से राज़ी, मैं साद से राज़ी, मैं सईद से राज़ी। और देखिए अल्लाह की रज़ा कितना बड़ा इनाम है, अल्लाह की रज़ा कितना बड़ा गिफ्ट है। हम जो भी अमाल करते हैं इस वजह से कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आज आपने प्रोग्राम करवाया है, अल्लाह राज़ी हो जाए, हम ये सारे अमाल कर लेंगे। अगर अल्लाह ने हमें जन्नत अता कर भी दी, जब हम जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह कहेंगे जन्नतियों मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें एक इनाम देना है, आज मैंने तुझे एक तोहफा देना है। अल्लाह जी वो इनाम क्या है? अल्लाह फरमाएंगे जन्नतियों आज के बाद मैं तुम्हारे से राजी हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारे से खुश हो गया हूं। लेकिन मुझे कहने दीजिए कैसे तबर्रा करता है मेरे सहाबा के बारे में, कैसे जुबान चलाता है। सिद्दीक के बारे में अल्लाह कुरान के अंदर इस अमर का ऐलान करते हैं। अल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमसे राजी, तुम मेरे से राजी हो। मुझे कहने दीजिए तेरे और मेरे लिए आखिरी इनाम अल्लाह की रजा है, सहाबा के लिए पहला इनाम अल्लाह की रजा है। सुभान अल्लाह। ये सहाबा का आइए जरा छोड़िए, नारा छोड़िए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमर यज़दानी साहब माशाल्लाह मुहिब्बे उलमा लाहौर से तशरीफ लेकर के आए हैं। आइए जरा तवज्जो कीजिए, एक और आयत मुबारक पढ़ देना चाहता हूँ। अल्लाह एक और मुकाम पर इस अमर का ऐलान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह फरमाते हैं मुझे ईमान ऐसा चाहिए जैसा ईमान सहाबा का है, मुझे ईमान ऐसा चाहिए जैसा ईमान अबू बकर उमर उस्मान वाली हैदर करार का है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये तो अल्लाह का कुरान सुना। आओ आपको प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, यार बोलो फिर तकरीर होनी है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अजमत सहाबा सुनाऊं। आपकी जुबान से अजमत सहाबा सुननी है माशाल्लाह, बोल के बताइए प्यारे पैगंबर की जुबान से अजमत सहाबा सुनिए ना इंशाल्लाह। आइए जरा तेरे और मेरे महबूब पैगंबर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं मेरा कोई एक सहाबी मैदान जंग में गया हो, मैदान जिहाद में गया हो, उधर से उड़ने वाली मट्टी मेरे सहाबी के चेहरे पे पड़ी हो, मेरे सहाबी के चेहरे पे पड़ने वाली मट्टी एक जानिब हो। यारो तुम्हारी सारी जिंदगी के आमाल एक जानिब हो। ये क्या जिंदगी है? 60 साल की, 80 साल की, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा जी लेगा 100 साल जी लेगा। आका फरमाते हैं वह उमर नूह, अगर तुम नूह जितनी उम्र पाके इस दुनिया में आ जाओ, जमीन और आसमान के खला को, जमीन और आसमान के फासले को अपने आमाल के ढेर से भर दो, फिर भी तुम मैं मोहम्मद के सहाबा की अजमत को नहीं पहुंच सकते। मुझे कहने दीजिए तेरा नमाज पढ़ना एक जानिब, तेरा रोजा रखना एक जानिब, तेरी ज़कात देना एक जानिब, तेरे नेक अमाल करना एक जानिब, तेरा हज करना एक जानिब, तेरा उम्रा करना एक जानिब, तेरे सारे अमाल मिलकर के सहाबा की उस निगाह का मुकाबला नहीं कर सकते जिस निगाह से सहाबा ने प्यारे पैगंबर के चेहरे अनवार को देखा है। सुभान अल्लाह।
कैसे कोई बोलता है अजमत सहाबा के बारे में, पता नहीं कैसे बोलता है। आइए मैं सिद्दीक अकबर का तज़किरा करूं। जनाब मोहतरम रब्बानी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी बात को इख्तिसार की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं, इख्तिताम की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया, इंशाअल्लाह तफसीली बातें करेंगे। लेकिन आइए जरा तवज्जो कीजिए, इन सारों यारों में से मैं जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा करना चाहता हूं। कौन सिद्दीक है जिसके बारे में प्यारे आका फरमाते हैं, लौ कुन्तुम मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। आका फरमाते हैं अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, जनाबे अबू बकर को बनाता। और इस दिन के बारे में अहले सुन्ना वल जमा का इस बात पर इज्तमा है, अफजलुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद अजीम तरीन शख्सियत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जिनके बारे में प्यारे आका फरमाते हैं मेरे पर जिस किसी ने एहसानात किए हैं मैंने उसके एहसानात का बदला दुनिया के अंदर चुका दिया है। अबू बकर तेरे एहसानात का बदला मैं मोहम्मद नहीं दे सका, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तेरे एहसानात का बदला खुद चुकाएगा। आइए जरा तवज्जो कीजिए, आपके और मेरे महबूबा का सफर मेराज पर गए हैं। अल्लाह का कुरान बोल करके इस अमर का ऐलान करता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मेरे और आपके आका सफर मेराज पर गए हैं, मेराज का सफर करके वापस तशरीफ लाए हैं। जब वापस आए हैं अबू जाल आया है, मक्के के काफिर आए हैं, कहने लगे महबूबा का जी ये बताओ ना जरा कि आप कोई नई ताजी खबर सुनाओ ना। प्यारे आका फरमाते हैं मैं सफर मेराज करके आया हूँ, पहले आसमान से सातों आसमान तक गया हूँ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूँ। अच्छा कितनी देर के अंदर गए हो, कितने अरसे के अंदर गए हो? आका फरमाते हैं लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर गया हूं, रात के थोड़े से वक्त के अंदर गया हूं। इन्होंने प्यारे पैगंबर पर हंसना शुरू कर दिया कि इतना दूर का सफर और रात के थोड़े से हिस्से के अंदर आ गए हो। ये अबू जाल कहता है ए मोहम्मद अगर मैं तेरे सामने 5-10 बंदे लेकर के आऊं क्या यही बात करेगा? प्यारे पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हुए। आका फरमाते हैं अबू जाल किस तरह की बात करता है तुझे पता नहीं है? जब मैंने 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान किया है मैंने सिर्फ इतनी बात कही है, हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा। मक्के वालों मुझे इतना बताओ मुझे कैसा पाया है? सामने बेगाने बोले हैं, सामने काफिर बोले हैं, कहते महबूब आपको सच्चा पाया है, आपको सादिक पाया है, आपको अमीन पाया है। किस तरह की बात करता है? अबू जाल ने कहा मेरी लोगों के साथ बात नहीं बननी है। सीधा गया जनाबे अबू बकर के दरवाजे पे गया, जाकर के दस्तक दी है, दरवाजे पे दस्तक दी है। अबू बकर फरमाते कौन आया है? कहता अबू जाल हूं। अबू बकर परेशान हो गए कि इसका मेरे पास क्या काम है। अबू बकर ने दरवाजा खोला, अबू जाल सामने मिला, कहता है अबू बकर आज तेरे पास एक सवाल लेकर के आया हूं, आज मैं तेरे से एक बात पूछने आया हूं। अबू बकर इतना बता अगर कोई शख्स तुझे ये कहे कि मैं सातों आसमान की सैर करके आया हूं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूं, और वो शख्स ये भी बात कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से के अंदर गया हूं, अबू बकर क्या तू उसकी बात को तस्लीम करेगा? क्या तू उसकी बात को मान लेगा? क्या तू उसकी बात पर यकीन कर लेगा? वाह मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर के ईमान पर, वाह मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर की सदाकत पर, दयानत पर, शराफत पर, इमामत पर। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह ने क्या मुकाम अबू बकर को अता किया है। जवाब सुन करके आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। आपने लहा करके मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करना है। अबू बकर कहते हैं अबू जाल मेरी बात सुन ले, अगर ये बात तुझे किसी आम आदमी ने कही है उससे बढ़कर झूठा कोई नहीं। अगर ये बात तुझे इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो अल्लाह ने उनसे बढ़कर इस दुनिया में और कोई सच्चा पैदा नहीं फरमाया। ये प्यारे पैगंबर जनाबे प्यारे पैगंबर के यार अबू बकर की अजमत है। आखिरी बात करूं और आप अहबाब से इजाजत चाहूं, लेकिन आज अबू बकर के बारे में पता जुबान दराजी क्यों की जाती है, अमीर मुआविया के बारे में क्यों बोला जाता है, और जनाबे उमर की अजमत में क्यों बोला जाता है? लोगों को धोखा दिया जाता है, लोगों की आंखों में मट्टी डाली जाती है। कहा जाता है कि नबी के सहाबा नबी के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे, नबी के सहाबा नबी के अहले बैत से प्यार नहीं करते थे। मैंने कहा
کہا مجھے اتنا بتا میں تیری بات کو مانوں یا اللہ کے قرآن کو مانوں؟ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن بول کے بتاؤ جھوٹا ہو سکتا؟ بول کے بتاؤ جھوٹا ہو سکتا؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں الفت کرنے والے، اور تو کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر پیار نہ تھا۔ میں آگے جانا چاہتا ہوں، دلائل کی دنیا میں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر پڑھ کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، سامنے کیا دیکھا ہے؟ جناب حسن کو دیکھا ہے، جناب حسن کو اپنی گود کے اندر اٹھایا ہے اور پیار والا جملہ بولا ہے، کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا حسن، اے حسن تیرے پر میرے باپ قربان ہو۔ پیار والا جملہ بول کر کے متھے سے بوسہ لیا ہے، سامنے سے جناب علی تشریف لے آئے، جناب ابو بکر کہتے ہیں علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل تیرے ساتھ نہیں ملتی۔ علی کے چہرے پر تبسم آیا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ابو بکر کس طرح کی بات کرتے ہو؟ بیٹا میرا ہے، میرے ساتھ شکل نہیں ملنی تو پھر کس کے ساتھ ملنی ہے؟ جناب ابو بکر فرماتے علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل اس کے نانا محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آخری بات سلام ہے میرا، آئیے ذرا اب توجہ کیجیے۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، کتنے بیٹے؟ بول کے بتائیے کتنے بیٹے؟ یہ بات آپ ساتھ بولیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی کتنے بچے؟ بولیے کتنے بچے؟ 2۔ ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبد الرحمن ہے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام قاسم رکھا ہے۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام اسما رکھا ہے۔ قاسم اور اسما کا آپس کے اندر نکاح ہوا ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام فروا رکھا ہے۔ فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں۔ جناب ابو بکر کی صدیق کی پڑپوتی اور جناب حضرت علی کے پڑپوتے امام محمد باقر اور فروا کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ صحابہ کا اہل بیت سے پیار نہیں تھا، میں تھوڑا سا بیت کو ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام فروا ہے، فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام جناب ابو بکر ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیان نہیں کرتا ہے جو یہ بات کہے کہ صحابہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے، عقیدت نہیں کرتے تھے، زبان چلاتا ہے۔ لوگوں صحابہ پیار کرنے والے، اگر کوئی آپ کو یہ بات کہے کہ صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میں سوال کروں گا اپنے اماموں کو ثابت کر۔ جب اپنے اماموں کا تذکرہ کرے گا فروا کا تذکرہ کرنا پڑے گا، جب فروا کا تذکرہ کرے گا جناب ابو بکر کا تذکرہ کرنا پڑے گا، پھر اللہ کا قرآن بولے گا وَالْمَاءُ بَيْنَهُمْ، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ اس لیے آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میری جان صحابہ، میرے ارمان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری شناخت صحابہ، میری پہچان صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے با حیا صحابہ، اگر دنیا ڈر
शौक है हैदर कर्रार साहबा, मेरे प्यारे पैगंबर के जर्नैल साहबा, आपका चेहरा देखने वाले साहबा, आपकी नमाज को देखने वाले साहबा, आप पर तन मन धन कुर्बान करने वाले साहबा, और जिस तरह साहबा ने प्यारे पैगंबर के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, वांडो वालों बोल करके जवाब देना है, हाथों को बुलंद करके इस बात का जवाब देना है, अगर सहाबा के लिए जान देनी पड़ी तो दोगे इंशाल्लाह? बोल के बताओ, सहाबा के लिए जान देनी पड़ी तो दोगे इंशाल्लाह? सहाबा के लिए औलादें कुर्बान करवानी पड़ी करवाओगे इंशाल्लाह? इसलिए कह देना चाहता हूँ, ले शौक से नाम सहाबा का, करो चर्चा आम सहाबा का, अगर तलब है तुमको जन्नत जाने की तो लो दामन थाम सहाबा का। अंदाज़ बयां गरचे शौक नहीं है मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया, इंशाल्लाह आप अहबाब से मुलाकात भी होगी, गुफ्तगू भी होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।